हाय फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल को स्वागत। यही वीडियो आलोचना करवा स्टोन एज वैदिक एज मेडिवल एज रो सिलेक्टेड एमसीक्यू को आलोचना करवा। आलोचना करने पूर्व आपको अनुरोध आम चैनल टी सब्सक्राइब कर रखु। यही वीडियोटी सिटी एंट्रांस बहुत गुरुत्वपूर्ण वीडियो। यही वीडियो आपण मैंने सिटी एंट्रांस से क्वेश्चन देखा पाइबे। चलो काल विलंब नक एमसीक्यू गुड़ी को देखा। निम्नोक्त केउं स्थान रे नूतन प्रस्तर जुगरे अवशेष देखा मिले। निम्नोक्त केउं स्थान रे नूतन प्रस्तर जुगरे अवशेष देखा मिले। ऑप्शन ए गारो पर्वतमाला देखा मिले। पाकिस्तान देश रे केउंठारे नीलकांत मणि आविष्कृत होईछि। पाकिस्तान देश रे केउंठारे नीलकांत मणि आविष्कृत होईछि। ऑप्शन बी मेहरगढ़ ठारे आविष्कृत होईछि। प्राचीन भारत इतिहास रचना पाई उपादान भावे अभिलेख बा खोदित लेखा हैला कौन। प्राचीन भारत इतिहास रचना पाई उपादान भावे अभिलेख खोदित लेखा हैला। ऑप्शन डी प्रत्नतात्विक उपादान कौन ना प्रत्नतात्विक उपादान है अभिलेख खोदित प्राचीन इतिहास रचना करने। एपिग्राफीर अर्थ कौन। एपिग्राफीर अर्थ कौन। ऑप्शन ए शिलालेख अनुध्यान। शिलालेख अनुध्यान। मुद्रा अनुध्यान पद्धति कौन कहा जाए। मुद्रा अनुध्यान पद्धति को कौन कहा जाए। ऑप्शन बी मुद्रा दत्त कहा जाए। भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे केउं मुद्रा को ग्रहण करा जाए। भारतर प्राचीनतम मुद्रा रूपे केउं मुद्रा को ग्रहण करा जाए। ऑप्शन ए मौर्य जुगर छापा मुद्रा को ग्रहण करा जाए। खारबाळଙ୍କ हाथी गुंफा शिलालेख केउंठारे अवस्थित। खारबाळଙ୍କ हाथी गुंफा शिलालेख केउंठारे अवस्थित। ऑप्शन बी उदयगिरी ठारे अवस्थित। आलाहाबाद प्रस्ती रे केउं राजांकर कृतित्व संपर्क रे उल्लेख होईछि। आलाहाबाद प्रस्ती रे केउं राजांक कृतित्व संपर्क रे उल्लेख अछि आलाहाबाद रे। ऑप्शन बी समुद्र गुप्तंक कृति संपर्क रे उल्लेख अछि। नासिक प्रस्ती रु केउं राजांक संपर्क रे जणा पड़ी थाए। ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णीक राजांक संपर्क रे जणा पड़ी थाए। चालुक्य नरपति द्वितीय पुलकेशिंक संपर्क केउंथिरु जणा पड़ी थाए। चालुक्य नरपति द्वितीय पुलकेशिंक संपर्क केउंथिरु जणा पड़ी थाए। ऑप्शन सी केउं अभिलेख शक शासक रुद्र दामंक गुण कीर्तन करि थाए। केउं अभिलेख शक शासक रुद्र दामंक गुण कीर्तन करि थाए। ऑप्शन ए गिरान्र प्रस्तार भी लेख। माल विक्नागिम मित्रम नाटकर रचिता किए। ऑप्शन बी कालिदास। दश कुमार चरितम आरय रचिता किए। ऑप्शन ए दंडनी। राजतरंगिणी रचिता किए। राजतरंगिणी रचिता किए। राजतरंगिणी रचिता किए। ऑप्शन बी
କଲ୍ହଣ। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜବଂଶ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜବଂଶ ଓ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମେଘାସ୍ତିନୀ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ମେଘାସ୍ତିନୀ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ। କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ପାହିଆନ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ପାହିଆନ୍ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ। କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? କାହା ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚିତା କିଏ? ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମେଘାସ୍ତିନୀ ରଚିତା। ତୁଜ୍-କି ଜାହାଙ୍ଗୀରର ରଚିତା କିଏ? ତୁଜ୍-କି ଜାହାଙ୍ଗୀରର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ସି ଜାହାଙ୍ଗୀର ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ଫ-କି-ଅ-କି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚିତା କିଏ? ଫ-କି-ଅ-କି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ପାହିଆନ୍। ବିକ୍ରମାର୍କ ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ? ବିକ୍ରମାର୍କ ଚରିତ ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଲ୍ହଣ। ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚିତା କିଏ? ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପତଞ୍ଜଳି। କିଏ? ପତଞ୍ଜଳି। ତାରିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ? ତାରିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲବେରୁଣି। ଅପସନ୍ ଏ ଆଲବେରୁଣି। ତାବକତ୍-ଇ-ନାସିର ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ସି ମିନହାଜ-ଉସ୍-ସିରାଜ। ତାରିକ୍-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହୀ ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ? ତାରିକ୍-ଇ-ଫିରୋଜ ଶାହୀ ପୁସ୍ତକର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ୍ ବନାନୀ। କିଏ 1837 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ-ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖା ଅକ୍ଷରକୁ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ? କିଏ 1837 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ-ରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅଭିଲେଖା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଠ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଜେମ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସେପ୍। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚିତା କିଏ? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। କୁମାରପାଳ ଚରିତ୍ରର ରଚିତା କିଏ? କୁମାରପାଳ ଚରିତ୍ର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ସି ହେମଚନ୍ଦ୍ର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକ।
ଆଫଗାନିସ୍ଥିତ ଶିଳାଲେଖରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଆଫଗାନିସ୍ଥିତ ଶିଳାଲେଖରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୀକ୍ ଲିପି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲିପିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲିପିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ସମ୍ବଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁଶାସନ କୁହାଯାଏ। ରୁଦ୍ରଦାନବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ? ରୁଦ୍ରଦାନବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଭାଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ବି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଗ୍ୱାଲିୟର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତିହାର ଶାସନ ଭୋଜରାଜ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଡି ଐହୋଲ ପ୍ରସ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ନଥିଲେ ବିଖ୍ୟାତ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅଜଣା ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ? କେଉଁଟା ନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ। କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ଅଶୋକଙ୍କ ସାରନାଥ ଧଉଳି ଜୌଗଡ଼ ଅଭିଲେଖ କେଉଁ ଅଭିଲେଖର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା? ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ। ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମୀୟ ଅଭିଲେଖ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ଗଙ୍ଗ ଓ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ତାମ୍ରପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧରେ କେଉଁ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା? ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧରେ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଘଟିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପାଲି ଭାଷା। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କେଉଁ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ରାମଚରିତ୍ରର ରଚିତା କିଏ? ରାମଚରିତ୍ରର ରଚିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ସି ସନ୍ଧ୍ୟାକାର ନନ୍ଦୀ। ଅପସନ୍ ସି ସନ୍ଧ୍ୟାକାର ନନ୍ଦୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ୍ରରେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି?
ऑप्शन सी बंग राजा रामपाल आलोचित होइछि। बंग राजा रामपाल। निम्नोक्त केउं ग्रंथरे काश्मीर राजामानंकर वंशावली राज्य शासन ओ दंडविधि उपरे सविशेष आलोचना करा जाइछि? केउं ग्रंथरे? ऑप्शन बी राजतरंगिणी। केबे सिंधु सभ्यतार भग्नाशेष आविष्कृत होइथिला? केबे सिंधु सभ्यतार भग्नाशेष आविष्कृत होइथिला? ऑप्शन बी 1922 ख्रीष्टाब्द। 1922 ख्रीष्टाब्दरे। किए करथिले ना राखाल दास बानार्जी। किए? राखाल दास बानार्जी। महेंजोदारो सहर केते ख्रीष्टाब्दरे लोकलोचनकु आसीथिला? महेंजोदारो सहर केते ख्रीष्टाब्दरे लोकलोचनकु आसीथिला? ऑप्शन बी 1922 ख्रीष्टाब्द। हरियाणार बेगुम ग्रामरू निम्नत केउंटी प्रत्नतत्त्वविद माने आविष्कृत करिछंती? ऑप्शन सी 10टी कंकाळ आविष्कृत करिछंती। हरप्पा ठारू महेंजोदारो दूरता प्राय केते? हरप्पा ठारू महेंजोदारो दूरता प्राय केते? ऑप्शन डी 350 माइल प्राय दूरता। यही भिडियोटी आपण मानकु निश्चय भल लागिथिबो। आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद।